समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा मुक्ता विद्रुमहे मनीलधवले चाये मुखे त्रिक्षणे युक्तां बिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्थवर्णनात्मिकां गायत्रीं वरदां भयं कुशकुशं शुभं कपालं गदं शङ्खं चक्रमतारविन्दयुगलम् हस्तेवन्तीं भजे हस्तेवन्तीं भजे वन्दे देवो मापति सिद्धिगुरु वन्दे जगेतिकारणं वन्दे पद्मविभूषणं मृगधरं वन्दे पशुपतिनाथं वन्दे सूर्यशशाङ्कवरदं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयचरणं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभां लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या नगण्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं बावा ब्रह्मा अमृतो विष्णु सर्वेश्वरो महेश्वर अलगदत्त रूपस्य तस्मै श्री गुरुदेव ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम कृपाड़ी परमेश्वरी मंगलमय आद्यशक्ति महाशक्ति विश्वमाता विश्व गायत्री एवं महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती चरणों में कोटि कोटि वंदन। पतित पावनी कलिवल हारणी माँ भगवती नर्मदा चरणों में प्रणाम तथा सप्त ऋषियों चरणों में प्रणाम। परम पूज्य वंदनीय नवनाथों नाथ योगी सिद्ध पुरुष गुरुजी
અલગગીરીજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ તથા આપના હૃદયમાં વિરાજમાન મા શક્તિને વ્યાસપીઠ પરથી પ્રણામ કરું છું. માં ભગવતી જગદંબા પરંબા મહાશક્તિ વિશ્વમાતા વિશ્વ ગાયત્રી ના સાનિધ્યમાં શ્રીમદ ગાયત્રી મહાપુરાણ અલગધામ માં નર્મદાની ગોદમાં અમૃતપાન કરી રહ્યા છે. ભગવાન શિવજી કૈલાસમાં માન સરોવરમાં વ્યાસપીઠ પર વિરાજમાન છે. માં પાર્વતી ભગવાન શિવજીના ચરણોમાં આસન લગાવીને બેઠા છે. 88,000 ઋષિ મુનિ, 52 લાખ બાવાઓ, 84,000 સિદ્ધ પુરુષો, નારદ સારદ, દેવો સહિત ભગવાન શિવજીના ચરણોમાં પૂજ્ય ગુરુદેવ આસન લગાવીને બેઠા છે. ગુરુજીએ માને પ્રશ્ન કર્યો કે માં, ભગવાન શિવજી સતત કોનું ધ્યાન ધરે છે? ભગવાન શિવજી કહે છે, દેવી, હું સતત તારું ધ્યાન ધરું છું. નિરાકાર નિર્ગુણ સ્વરૂપ માનું સાકાર સ્વરૂપે માં પાર્વતી શિવજી સાથે જોડાયેલા છે. કથાનો પ્રારંભ કરતા પહેલા માના ગોદમાં બેઠા છે. માની સ્તુતિ કરવી રહી. માની સ્તુતિ નર્મદાષ્ટક કરી કથાનો પ્રારંભ કરીશું. અદ્ભુત દિવ્ય તીર્થભાઈ, સુંદર અવસર. ચોક્કસ તમને હું એવું કહી શકું કે જન્મો જન્મ કંઈક આપણાથી સત્કર્મ થયું હશે, એનો આ પુણ્યનો પ્રતાપ છે. માં નર્મદાની સ્તુતિ સાથે शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी षट्पदे ऋतं स्वकीय मानसे सुनारदादि षट्पदे सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे ऋतं स्वकीय मानसे सुनारदादि षट्पदे रवीन्द्रन्ति देव देवराज कर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे
ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम् अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधम् ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम् विरञ्च विष्णु शङ्कर स्वकीय नाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे 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 अहोढृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जाटते किरात सूत वाडवेषु पंडिते सटे नटे अहोढृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जाटते किरात सूत वाडवेषु पंडिते सटे नटे दुरंत पाप तापहारि सर्व जन्तु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सनं पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सनं पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्यमेव दुर्लभं महेशदां गौरवं पुनर्भवा नरा न मे विलोकयन्ति रौरवं पुनर्भवा नरा न मे विलोकयन्ति रौरवं नमामि देवि नर्मदे 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 नमामि देवि જય હો માં નર્મદાની ગોદમાં બેઠા છે તો હું તમને એક વાત તો ચોક્કસ કહીશ કે પૂજ્ય ગુરુદેવે 26 વર્ષ પહેલા જે માં નર્મદા પ્રાગટ્ય ઉત્સવ સંતોને બોલાવી અને ધામધૂમથી માના વધામણા કર્યા કહેવાય કે ભારતમાં ફક્ત આપણા ગુરુજીએ જ માને પ્રાગટ્ય ઉત્સવનો માને વધામણા આપ્યા હતા જ્યારે સંતોએ જોયું આવીને ત્યાર પછી કહેવાય છે કે હિમાલયમાં ત્યાં જે સાધુ છે સંત છે અશોકગીરી ગુરુજીનું જોઈ ને એને પણ ગુરુદેવ પાસે આશીર્વાદ લીધા કે ગુરુજી તમે મને આશીર્વાદ આપો તમે જેવી રીતે નર્મદા જયંતિ નર્મદા પ્રાગટ્ય ઉત્સવ કરો છો
એવો મને આશીર્વાદ આપો કે હું પણ મારી ગંગાનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ ઉજવું. ગુરુદેવે આશીર્વાદ આપ્યા ને જ્યારે ગુરુજીએ આશીર્વાદ આપ્યા ને એને ત્યાં પ્રોગ્રામ કર્યો એ વખતે પૂજ્ય ગુરુદેવને તેડાવ્યા. ગુરુદેવ અમને બધાને સાથે લઈ જઈ ને ત્યાં ગંગાજીની પૂજા જેવી રીતે ગુરુદેવે અહીં કરી એવી રીતે ત્યાં ગંગાજીની પૂજા કરી. માં ગંગાના વધામણા ગુરુદેવના હાથોથી થયા. એ બિલકુલ સત્ય છે, અમારી આંખે જોયેલું છે. 26 વર્ષ પહેલાની વાત છે. મેં તમને કથામાં કીધું કે માં શું નથી આપતી, એનું એક નામ એ પણ છે રુદ્રદેહા. ભગવાન શિવજીની પુત્રી છે. કથા મેં તમને કીધું કે વિશ્વામિત્ર માં નર્મદાની ગોદમાં આયા, માને પ્રાર્થના કરી. ઘણી બધી જગ્યાએ ભાઈ ફર્યા વિશ્વામિત્ર. નર્મદા આગળ જ કેમ? માએ એ રીતે શું કૃપા કરી તો ભૃગુ ઋષિએ વિશ્વામિત્રને ગાયત્રીની દીક્ષા આપી. ચિંતન કરજો જ્યારે તમે એકલા બેઠા હોય ત્યારે કે માં ભગવતી જગદંબા કેવા લોકોના કામ કરે છે. ખાલી તમને એટલું કહીશ કે આપણને આવડતું નથી, માને વંદન કરતા નથી આવડતું. કહેવાય છે ગંગા સ્નાને યમુના પાને, મારી માં નર્મદા ખાલી દર્શને. કોઈ આશા નહીં તમારી પાસે, ખાલી દર્શન કરો. એના ચરણોમાં આસન લગાઈ ને બે હાથ જોડી તમારું મસ્તક નમાવો, તમારી મનોકામના પૂર્ણ થાય. બીજી વાત હું એ પણ કહીશ કે આદ્ય જગતગુરુ શંકરાચાર્ય આપણા કે પોતે 32 વર્ષની ઉંમરે જગતને બધાને ખૂબ આપી દીધું. અત્યારે કંઈ પણ છે આપણી પાસે જગતગુરુ શંકરાચાર્યની પ્રસાદી છે ભાઈ. એ તો વેદોને કોણ જાણતું હતું? સમય થતા ધર્મની મારામારીના હિસાબે વેદો પણ લુપ્ત થઈ ગયા હતા. શંકરાચાર્ય તો હમણાં થયા 5 વર્ષની વાત આસપાસની વાત કરું. એ વખતે ભગવાન શિવજી નું સ્વરૂપ ધારણ કરી આદ્ય જગતગુરુ શંકરાચાર્ય આવ્યા. ઓછા સમયમાં ઘણું બધું આપીને ગયા. ભાઈ કહેવાય છે કે એમના જગતગુરુ શંકરાચાર્યને પણ ગુરુ ક્યાં મળ્યા? નર્મદા કિનારે. ખાસ ચિંતન કરજો ભાઈ. કિતાબો વાંચજો ખોલીને તો તમને ખબર પડશે કે માં શું છે. કાલે માતાજીએ કીધું ને કે આપણી કોઈમાં શ્રદ્ધા ના હોય, ચોને હીરો આપણી આગળ પડ્યો હોય પણ એની પહેચાન આપણને ન હોય તો આપણને તો પથ્થર સમાન જ લાગે. એના મૂળ કોણ આગે? ઝવેરી આગે ભાઈ. એટલે આપણી શ્રદ્ધા નથી તો ગુરુદેવ પાસે આવવું પડે. એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આદ્ય જગતગુરુ શંકરાચાર્યને નર્મદા કિનારે આયા તારે એના ગુરુ મળ્યા. એને ખરું બધું ભ્રમણ કર્યું. કહેવાય કે આખું ભારત એમને ભ્રમણ કર્યું ને 4 પીઠો સ્થાપી દીધી ચારેય દિશાઓમાં. ખાલી 32 વર્ષ ઘણું બધું કરીને ગયા છે ભાઈ. એ ઇતિહાસ છે. યાજ્ઞવલ્કર પોતે આયા છે, ગુરુજીનો ત્યાગ કર્યો. વારંવાર ગુરુદેવને
ગુરુદેવ કે ગુરુજી જે પ્રમાદી આળસુ ને વ્યસની હોય એને આશીર્વાદ ન અપાય. વાત પણ સત્ય છે, આશીર્વાદ ન અપાય ગુરુદેવ. વિદ્યાનો થોડો અહંકાર ગુરુદેવનો ત્યાગ કર્યો છે, ખૂબ દુઃખી થયો છે. આખરે એને એવો વિચાર આવ્યો કે આ જે પંચભૂતનું મારું શરીર છે હવે ત્યાગી દઉં, કારણ કે મારા માતા પિતાને મેં વચન આપ્યું હતું કે હું મોટો આચાર્ય બનું, હું મોટો પંડિત બનું. અંતિમ ઈચ્છા છે કે હું મારા મા બાપના દર્શન કરી લઉં. આખું શરીર બદલાય છે ભાઈ. અંજન ત્યાગ કર્યો છે, દુબળું પતરું શરીર, લાંબા વાળ, ગંદો ગોવડો થયો છે. આવ્યો છે હું ઝલક મારા મા બાપને દૂરથી જોઈ લઉં. જ્યાં આના મા બાપ રહેતા હતા ત્યાં આગળ આવે છે. બપોરનો સમય છે, ઘરના આંગણે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઊભો છે. દૂર દ્રષ્ટિ કરીને ઘરમાં ઝાંખે છે કે મારા માના દર્શન મને થઈ જાય, મારા પિતાને હું એકવાર છેલ્લી નજર જોઈ લઉં. એવામાં એની દ્રષ્ટિ એના બેન પર પડે છે. બેન પર નજર પડે છે. બેનને થાય છે બપોરનો સમય છે, કોક ભિક્ષુ ભિક્ષા લેવા માટે આવ્યો છે. માને કઈક વાત કરે છે. જલ્દી જલ્દી કઈક પાત્રમાં લઈ દોડીને આવે છે, બાયણા ખોલે છે, જુએ છે. આંખમાં આંસુ છે. બેન જેવી ભિક્ષા આપે છે, જેવો પગ પાછો વળે છે, કઈક ચિંતન થાય છે. બેન પાછી વળી જાય છે, જુએ છે કોણ છે આ. જઈ એની માને કહે છે કે માં જુઓ, કોક ભિક્ષુક છે, એવું લાગે છે ઘણા સમયથી ખાધું નથી, લગર વગર ચહેરો છે, કપડાનું કઈ ભાન નથી. માં તમે જુઓ તો ખરા કોણ છે એ ભિક્ષુ. માને મોકલે છે. એની પાછળ એની બેન પણ આવે છે, જુએ છે. યાજ્ઞવલ્ક્યની આંખોમાં આંસુ છે. કેવી રીતે બોલી શકે કે માં તું જે વિચારે છે એ હું જ યાજ્ઞવલ્ક્ય. આખિર માં છે. માની અને પુત્રની દ્રષ્ટિ એક થાય છે. માના પગ ત્યાં તંબી જાય છે. અરે ચિંતન કરે છે કે મારો દીકરો તો શાસ્ત્રી બનવા ગયો છે, પંડિત બનવા ગયો છે, 4 વેદો ભણવા ગયો છે, ગુરુકુળમાં મેં એને મૂક્યો છે. ઘણો સમય થયો. જુએ છે કે છે અરે ચોક્કસ આ યાજ્ઞવલ્ક્યની દીકરીને કે છે. જેવું માં શબ્દ બોલે છે, યાજ્ઞવલ્ક્યની માના પગ પકડી લે છે. જેવા પગ પકડ્યા માને ખબર પડી ગઈ કે મારો દીકરો છે. હાથ પકડીને એને ઊભો કરે છે. આંખમાં એની માના આંસુ. પોતાના દીકરાને આલિંગન કરે છે. દીકરા, મેં તો તને ગુરુકુળમાં ભણવા મૂક્યું તો આવી દશા. પિતાજી આવે છે, જુએ છે. પિતાજીને પ્રણામ કરે છે. બેન કે છે રવા દો, પહેલા એને નવડાયેલો સારો સારો ઘસીને નવડાવે છે, નવા વસ્ત્ર આપે છે. બીજી વાત પછી કરજો, પહેલા એને ભોજન કરાવી લો. આંખમાં આંસુ છે. દીકરો જ્યારે ભોજન કરે છે,
માં એની સાથે બેસતી છે. યાજ્ઞવલ્કર આંખમાં આંસુ છે, કંઈક ભોજન કરી રહ્યો છે. ભોજન કરી અને એની માં પૂછે છે કે દીકરા તારી આવી દશા કેમ? આખો જે કઈ એના જીવનમાં બન્યું હતું, ભણવા મૂક્યો તો, એ બધી વાત કરે છે કે માં મેં તો ચારેય વેદો કંઠસ્થ કરી લીધા હતા. શાકલ્ય ઋષિએ મને ભણાવ્યો હતો. તો એક ગુરુદેવનો આદેશ ન માન્યો માં, તમારી આવી દશા થઈ. પિતાજી થોડા ગુસ્સે થાય છે, ઊભો કરે છે અને બીજા રૂમમાં લઈ જાય છે અને બેસાડે છે. ખૂબ ઠપકો મીઠો આપે છે. એની માં કહે છે કે હવે રવા દો, તમે શું કરી રહ્યા છો? કઈ વાંધો નહીં, દીકરો ભણે નહીં તો વાંધો નથી. પિતાજી કહે છે ન ચાલે, ભણવું તો રહ્યું જ. ખૂબ સમજાવે છે ગુરુદેવ સાથે તે આવું શા માટે કર્યું? તું તો ભણવા માટે ગયો તો. પિતાજી મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરી દો. માં કહે છે દીકરા હવે કશે જવું નથી, હવે તું મારી સાથે રહે. પિતાજી કહે છે નહીં ચાલે, ભણવું તો પડશે જ. અભ્યાસ ગ્રહણ કરવો પડશે, વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી પડશે. હિંમત આપે છે. યાજ્ઞવલ્કરને તૈયાર કરે છે કે તારે અભ્યાસ તો કરવો જ પડશે. તને ખબર છે તું કોનો પુત્ર છે? તારો જન્મ કેવી રીતે થયો તને ખબર છે? સૂર્યની કૃપાથી તારો જન્મ થયો છે, એટલે તારો અભ્યાસ તો કરવો જ પડશે. ઘણું બધી શિખામણો આપી છે. માં કઈ બોલી શકતી નથી, કારણ કે પિતા કરે છે જે કઈ કરે છે પોતાના પુત્રના હિત માટે છે. ખૂબ સરસ સમજાય છે કે હવે ફરી આવી ભૂલ ન કરતો. હાથ જોડે છે, આશીર્વાદ બસ રાખે છે એની સાથે. જે કઈ કહેવાનું હતું બધું કહે છે. માં જે કઈ આપવાનું છે એનું આપીને એની બેગ તૈયાર કરે છે, એનો થેલો તૈયાર કરે છે કે નહીં, ભણવું તો પડશે જ. આશીર્વાદ લઈ ને પાછો યાજ્ઞવલ્કર પોતે અભ્યાસ કરવા માટે જાય છે. કારણ કે એ પિતાને કહે છે કે મેં જે ગુરુનો દ્રોહ કર્યો, મને કોઈ ગુરુ કુળમાં રાખવા માટે તૈયાર નથી. મને કોઈ ગુરુદેવ ચારેય વેદો ભણાવવા માટે તૈયાર નથી. વેશંકાન ઋષિની વાત કરી કે એમને પણ મને સુંદર યજુર્વેદ ભણાયો તો. બધી વાત કરે છે. કઈ વાંધો નહીં, એક કામ કર બેટા, પહેલા સાધના કર, તપસ્યા કર, માં બધું સારું કરશે. શિખામણ આપે છે કે હવે ફરી આવી ભૂલ ન કરતો. યાજ્ઞવલ્કર પોતે મા બાપના આશીર્વાદ લઈ ને પાછો હિમાલય તરફ જાય છે. જઈ અને ગુરુદેવે પોતાના પિતાએ જે કઈ કીધું હતું એને બધી વાતો ધ્યાનમાં રાખી સુંદર કુટીર બનાવી છે અને ધૂણી ધકાઈ છે કે હવે તો વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી રહી. મા બાપે આશીર્વાદ આપ્યા છે એટલે મા બાપ ખાતર પણ અભ્યાસ કરવો રહ્યો. પિતાજીએ કીધું છે કે હવે અનુષ્ઠાન કર, સાધના કર, ચોક્કસ મારા આશીર્વાદ છે, બધું સારું થશે. તારે કઈક ગુનગુનાવે છે કે ધૂણી લઈ ધકાઈ ને તું ગુરુ તારા
સંત ચટકો લાગ્યા વિના અને કિરીજે કિરતા યડકી ભમરી બને અરે રે પછી નાડને કેટલી વાર યડકી ભમરી બને પછી નરને કેટલી વાર અમે તારા નામની રે અમે તારા નામની રે અલખના રે ધામની રે આજે ધૂણી રે દખાવી બેલી અમે તારા નામને ઓજી રે ધૂણી રે દખાવી બેલી અમે તારા ઓજી રે ધૂણી રે દખાવી બેલી અમે તારા નામને ઓજી રે ધૂણી રે દખાવી બેલી અમે તારા અમે તારા નામની રે અમે તારા નામની રે અલખના રે ધામની રે ધૂળી રે દખાવી બેલી અમે તારા નામની ઓજી રે ધૂળી રે દખાવી બેલી અમે તારા નામની
ભક્તિ કેરા ગામની રે ધૂળી રે બતાવી મેલી હવે તારા નામની ધૂળી રે બતાવી મેલી હવે તારા નામની અમે તારા નામની રે અમે તારા નામની રે અલખના રે ગામની રે ધૂળી રે બતાવી મેલી હવે તારા નામની ઓ જે ધૂળી રે બતાવી મેલી હવે તારા નામની ઓ જે ધૂળી રે દગાવી મેલી હવે તારા નામની જય હો જય હો. યાજ્ઞવલ્કર પોતે ધૂળી ધકાઈ છે. પિતાએ કીધું એ પ્રમાણે સાધના ચાલુ કરી છે. પિતાજીએ કીધું કે હવે સાધના કર, અનુષ્ઠાન કર, મારા તને આશીર્વાદ છે. વિદ્યા તો પ્રાપ્ત કરવી જ રહી. પિતાએ કીધું એ પ્રમાણે સાધના કરી છે, અનુષ્ઠાન ચાલુ કર્યું છે, અન્નજળનો ત્યાગ કર્યો છે. ભાઈ કઈ ભાન નથી. આ બાજુ નર્મદાની ગોદમાં આદ્ય જગતગુરુ શંકરાચાર્ય ખૂબ નાની ઉંમર, 8 વર્ષની ઉંમર, શિવનો અવતાર પોતે, એ પણ જગતના કલ્યાણ માટે આવ્યા હતા. સાક્ષાત ભગવાન શિવનો અવતાર. એમના પિતાનું નામ શંકર. પતિ પત્ની, બ્રાહ્મણનું શરીર, શિવ ઉપાસક. ભગવાન પાસે એટલું માંગે કે ભગવાન શેર માટેની ખોટ છે. એકવાર બને છે એવું. કારણ આ હું તમને એટલા માટે કહું છું કે આપણને થોડું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. કારણ કે આપણે જે કંઈ ધર્મ વિશે કોઈ પણ વાત જાણીએ છીએ તો જગતગુરુ શંકરાચાર્યને હિસાબે. એટલે પિતાજીને પતિ પત્ની પોતે શિવ ઉપાસક નિયમ પ્રમાણે શિવની આરાધના કરે. એકવાર ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરી કે શેર માટીની ખોટ છે. ભગવાને વાત સાંભળી લીધી. એવામાં થાય છે એવું કે ભગવાન સપનામાં આવીને કહે છે એની માતાને કે તારે કેવો પુત્ર જોઈએ? વિદ્વાન, અલ્પ આયુ વાળો કે વધારે આયુષ વાળો? સપનામાં ભગવાન આવીને વાત કરે છે. એટલે સાત ભાવે માગે કે પુત્ર તો જોઈએ, એવો પુત્ર ભગવંત આપો કે વેદો નો અભ્યાસ કરનાર, બધું જાણકાર હોય. અલ્પાયુ હશે તો ચાલશે, પણ પુત્ર હોશિયાર હોય, પિતાનું નામ રોશન કરે. સપનાની વાત છે. સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્ત થયું, આંખ ખુલી, સ્વામીને વાત કરે મેં કંઈક સપના જોયું.
સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં. એટલે સ્વામી કે શું સ્વપ્ન જોયું? ચોક્કસ અને સાબિત થયું કે પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે. આશીર્વાદ છે ભગવાન શિવના. સમય જાય છે, સારા દિવસો આવે છે ને કહેવાય છે કે આદ્ય જગતગુરુ શંકરાચાર્યનો પ્રાગટ્ય હતો. જ્યારે માં પોતે પોતાના પુત્રને વાત્સલ્ય ભાવથી રમાડે તો ભગવાન શિવજીના દર્શન થાય. એકવાર બને છે એવું, ધીરે ધીરે બાળક મોટું થાય છે. શંકરાચાર્ય પોતે પિતાએ એના સંસ્કાર કર્યા છે. જનોઈ સંસ્કાર પિતાજી પણ છોડીને શરીર છોડીને ધામમાં જાય છે. કારણ કે આ તો જગતના કલ્યાણ માટે તો ભાઈ અવતાર. એટલે સાંજ ભાવે માને પોતે વાત કરે છે કે માં, મારે સંન્યાસ ધારણ કરવો છે. આ પ્રજા આપો માં. જેવો દીકરો બોલે કે મને રજા આપો, હું સંન્યાસ લેવા માટે, માં મોઢા પર હાથ મૂકી દે. દીકરા તો આ શું બોલે? તું ઘરમાં રહીને સાધના કર. તું જે કંઈ કરવું હોય તો ઘરમાં રહીને કર, પણ તને સંન્યાસની દીક્ષા ના અપાય. હું તને ના આપવા દઉં. એટલે શંકરાચાર્યને ખબર પડી કે મારા માને મનાવવા કઠિન છે. કારણ કે મારા પિતા તો હતા નહીં. સ્વાભાવિક છે, માં છે. એટલે માં ના જ પાડે. નર્મદા કાંઠે પોતે કઈક એવું કહેવાય કે સાક્ષાત આ તો શિવનો અવતાર. એટલે કઈક એવી રચના રચી. શંકરાચાર્ય પોતે સ્નાન કરવા ગયા છે. કિનારા પર માં છે. બૂમ પાડે છે, અરે શંકર તો આગળ ન જઈશ, પાણી ખૂબ છે આગળ. શંકરાચાર્ય પોતે બાલ પીડા કરીને થોડા આગળ જાય છે અને બૂમ પાડે છે કે માં, માં મને બચાવો, માં, માં મને બચાવો. મગરે મારો પગ પકડી લીધો છે. માં મને બચાવો. માં પણ દોડીને જવા જાય છે. ત્યાં આગળ ત્યાં સાધકો ઉભા છે, માને પકડી લે છે. તારે શંકરાચાર્ય બોલે છે કે માં, જો એ તું કર એવું, મને દીક્ષા આપે, રજા આપ, સંમતિ આપ કે તું દીક્ષા લેજે, એવું તું મને કે તો શાયદ હું આ મગરના મુખમાંથી બચું. સાધક ઉભો છે, માં કહી દો કે તું દીક્ષા લેજે. બાળક તો જીવશે, માં તું કહી દે. માં બાવરી બની છે, કઈ સમજણ પડતી નથી તો હું શું કહું. કે છે સારું બેટા તું દીક્ષા લેજે, તું સારું દીક્ષા લેજે. એવું 3 વાર બોલે છે માં. શંકરાચાર્ય પોતે નર્મદાની ગોદમાંથી બહાર આવે છે. માં એને ગોદમાં લઈ લે છે. દીકરા, આ તારી કેવી લીલા, તારે આવું કરવું પડ્યું. આંખમાં આંસુ છે, પોતાના દીકરાને આલિંગન કરે છે કે દીકરા તે કેવી લીલા કરી મારા ઘડી. કઈ વાંધો નહીં, તું દીક્ષા લેજે, મને વાંધો નથી, પણ મારી અંતિમ સ્થિતિ હોય, અંતિમ મારો સમય હોય તે વખતે તું આવજે દીકરા. બસ
શંકરાચાર્યએ પોતાની માને પ્રણામ કર્યા છે. કહેવાય છે કે જગતગુરુ શંકરાચાર્યએ નર્મદાના કાંઠે જ દીક્ષા લીધી હતી. એમના ગુરુ પણ નર્મદા કાંઠે મળ્યા. આ માની લીલા છે. 32 વર્ષની ઉંમરને ઘણું બધું આપીને આપણામાંથી વિદાય લીધી છે. નવા સિદ્ધ પુરુષો કહેવાય છે કે જગતગુરુ શંકરાચાર્ય ભગવાન શિવનો અવતાર સંત મહાપુરુષોના પ્રાગટ્ય હોય ભાઈ, જન્મ ન હોય. એવી વંદન્ય પૂજન્ય માં નર્મદા છે. હું તમને એટલું તો કહીશ કે એને પણ એટલી પવિત્ર રાખવી આપણી ફરજ બને છે. દોષ લાગે ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમે હવે હું તમને કહું, ઘણા બધા એવો પ્રશ્ન પૂછે મને કે માતાજી કઈક ઘરમાં પૂજા કરી હોય, એના ફૂલ હોય, પૂજાની સામગ્રી, તો પુસ્તકોમાં લખ્યું છે, સંહિતાઓમાં લખ્યું છે, ઉપનિષદોમાં લખ્યું છે કે એ શું કરવું? પોતે ગ્રહણ કરી લેવું. જે કઈ ફૂલ હોય, ભગવાનને ધરાયેલા કઈ પૂજાનો સામાન હોય, એને સૂંઘી લેવો. સૂંઘી ને એવા પાત્રમાં ઘીના છાંટા મૂકી અને એને પ્રગટાઈ દેવું. એને પ્રગટાઈ દેવાનું. એની જે ભસ્મ થાય એ આકાશમાં વિલીન થઈ જાય, ધુમાડી, અને જે કઈ ભસ્મ વધે તો કીધું છે કે આવા ઝાડ છોડ હોય એમાં નાખી દેવું. તમને બીજી એક વાત કરું, દોષ લાગે છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમે હવે જાણો છો, તમે પણ આવું કરો ને બીજાને કરવા દો. અહીં ગંદકી ના થાય. દોષ લાગે કારણ કે આ મા સ્વયં છે. આપણા ઘરે આપણા ભગવાનની છબી હોય, ફોટો હોય, જર્જરિત થઈ ગયો હોય, કઈ વાંધો નહીં, તો શું કરવું? અમે જોઈએ છે ફોટો, આપણે જેની પૂજા કરતા હોય એ બધું લઈ અને અહીંયા આગળ ફેંકવા આવે, છાનામાના અહીં મૂકી જાય. એવી કંકોત્રીઓ હોય, એમાં ગણપતિનો ફોટો હોય, શ્લોક લખ્યો હોય, તો એનું શું કરવું? ભેગી કરી અને એક પાત્રમાં દિવેટ ઘીની મૂકી એને પ્રગટાઈ દેવું. એની જે ધૂણી આકાશમાં વિલીન થાય અને જે ભસ્મ હોય એ છોડવાઓમાં નાખી દેવી. પણ નદી કિનારે ન લવાય. હવે જાણો ને તમે કાર્ય કરો તો દોષિત થાવ. ઘણા કહે છે કે માતાજી હું સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને માળા કરું છું. તમે કહો છો એ પ્રમાણે હું સાધનાય કરું છું, મંદિરોમાં જઉં છું, ઉપવાસો કરું છું, પણ ડૂબ તળતું નથી. તો મને કહેવા દો વ્યાસપીઠ પરથી કે ના ટળે. કેમ? કે તમને આવા બધા દોષ લાગે છે એટલે તમારી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ ના થાય. કહે છે ને કે માતાજી જે વધારે ભગવાનને ભજે એ વધારે દુઃખી હોય. પણ આપણા હાથોથી આવા પાપ થઈ જતા હોય, આપણને ખબર ન પડે ભાઈ. એવી આમાં શિવપુત્રી રુદ્રદેહા કે ખાલી દર્શન તકી આપણી મનોકામના પૂર્ણ થાય. એની ગોદમાં શ્રી ગાયત્રી મહાપુરાણ નું અમૃત પાન કરી રહ્યા છે.
નવરાત્રી ચાલી રહી છે. યાજ્ઞવલ્કર પોતે સાધનામાં લીન છે, અંજનનો ત્યાગ કર્યો છે. પિતાજીએ કયા પ્રમાણે સાધના કરી છે, ખૂબ અસંખ્ય તેજ યાજ્ઞવલ્કર આગળ તેજ કુટીરમાં નીકળ્યું છે. માં કહેવાય છે, માં વિશ્વ ગાયત્રી પોતે નિરાકાર નિર્ગુણ સ્વરૂપમાંનું સાકાર સ્વરૂપે માં સરસ્વતી ત્યાં આગળ પ્રગટ થયા છે. યાજ્ઞવલ્કરને આશીર્વાદ આપે છે, માથે હાથ ફેરવે છે ને યાજ્ઞવલ્કરને કહે છે કે યાજ્ઞવલ્કર, તું જેની તપસ્યા કરે છે, હું પ્રગટ થઈ ને તને વરદાન આપવા માટે આવી છે. જ્યારે માનવ સ્પર્શ થાય છે, માતા ઉપર હાથ છે, એવા વખતે યાજ્ઞવલ્કરની આંખો ખુલે છે, ભાવુક બન્યા છે. સાક્ષાત દંડવત યાજ્ઞવલ્કરે પ્રણામ કર્યા છે. પોતાના અશ્રુથી માના ચરણ પખાલ્યા છે, પ્રાર્થના કરે છે કે માં, મને મારા ગુરુએ ચારેય વેદો કંઠસ્થ કરાવ્યા હતા, પરંતુ હું એને પચાઈ ન શક્યો. માં, આપ આશીર્વાદ આપો. માની સ્તુતિ કરે છે, પોતે હાથ જોડીને કે હું કરું વિનંતી, માં આપને મારી બુદ્ધિ સુધારે તો હું આવું ફરી ન કરું. માં, મને એવા તું આશીર્વાદ આપ, કારણ કે મેં મારી માને વચન આપ્યું છે કે હું મોટો આચાર્ય, મોટો પંડિત બનું, ચારેય વેદો પાછો હું કંઠસ્થ કરું, હું બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરું. એવા માં તો મને આશીર્વાદ આપ. તો હાથ જોડી ને વિનંતી કરે છે, હું કરું વિનંતી કે તું પણ મારા તને આશીર્વાદ છે કે ફરી તું ચારો વેદો કંઠસ્થ કર. માએ આશીર્વાદ આપ્યા. યાજ્ઞવલ્કર ખૂબ આનંદમાં છે. એને થઈ ગયું કે હવે મને માના આશીર્વાદ છે, મને બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થશે. પિતાજીએ જે કંઈ કીધું હતું એ યાદ રાખ્યું છે. પોતે જે સાધના કરી હતી એના થકી પોતે સપ્તલોકમાં વિચરતા થયા. હવે કોની પાસે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરું? માએ આશીર્વાદ તો આપ્યા. પિતાની વાત યાદ આવી છે કે તું સૂર્યપુત્ર છે, સૂર્યના આશીર્વાદથી તારો જન્મ થયો છે. ચિંતન કર્યું છે. ચિંતન કરતા કરતા પોતે સંકલ્પ લીધો તો પછી મારા પિતા પાસે કેમ ના જવું? મારા પિતા પાસે જઈ ને બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરું.
યાજ્ઞાવલ્કર પોતે પોતા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ પોતે ધારણ કર્યું છે, વિચરે છે સપ્તલોકમાં. સૂર્યનારાયણ પાસે આવે છે, પોતાના સ્વરૂપમાં આવીને પ્રણામ કરે છે. સૂર્યનારાયણે કીધું કે તારો પરિચય? હાથ જોડીને કહે છે કે મારા પિતાજીએ કીધું છે કે હું સૂર્યપુત્ર, સૂર્યના આશીર્વાદથી મારો જન્મ થયો છે. પોતાનું નામ પરિચય આપે છે. તો આપ મને બ્રહ્મ વિદ્યા ન આપો? સૂર્યનારાયણે કીધું કે મને ક્યાં ટાઈમ છે, તો સવારનો નીકળું છું, 24 કલાક મારું કામ, મારી પાસે ક્યાં સમય છે? હાથ જોડી સૂર્યનારાયણને વિનંતી કરે છે કે તમે કહી દો કે હું તને બ્રહ્મ વિદ્યા શીખવીશ. 2-3 પ્રશ્ન એવા પૂછે છે. સૂર્યનારાયણને ખબર પડે છે કે ખરેખર યાજ્ઞાવલ્કર પોતે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાનો ભાવ વારંવાર રજૂ કરે છે કે આપ કહો. સૂર્યનારાયણ કહે છે ક્યાં જગ્યા છે ભાઈ, હું સતત કામ કરું છું 24 કલાક. કારણ કે રથ એવા આસાને તો બેસાય નહીં. વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાની હતી. જગા કાંઈ છે, મારે તને વિદ્યા આપવી છે, પણ તું ક્યાં બેસીશ? યાજ્ઞાવલ્કર હાથ જોડીને કહે છે કે ભગવાન તમે ખાલી એટલું કહો, હું તને બ્રહ્મ વિદ્યા આપું છું, બીજું બધું હું મારી રીતે વ્યવસ્થા કરીશ. સૂર્યનારાયણ ભગવાન નારાયણ કહે છે ચાલ હું તને બ્રહ્મ વિદ્યા શીખું, તું બેસીશ ક્યાં? 7 ઘોડા રથમાં જોડેલા છે. કારણ કે એને પણ એટલી પણ ખબર હતી કે ગુરુદેવના બરાબરી આસન થાય નહીં, વિદ્યા ગ્રહણ ન થાય. વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ગુરુદેવના ચરણોમાં બેસવું પડે. ભગવાન શિવજી કહે છે દેવી સાવધાન. બ્રહ્માજી સહિત માં સરસ્વતીને સાવધાન કરે છે. વિષ્ણુ સહિત માં લક્ષ્મીને સાવધાન કરે છે. 84,000 સિદ્ધ પુરુષો, નારદ શારદ 52 લાખ બાવાઓ એ ભગવાન શિવજી સાવધાન કરે છે. યાજ્ઞાવલ્કર પોતે નારાયણને હાથ જોડ્યા છે કે હવે તમે મને બ્રહ્મ વિદ્યા, મેં આસન લગાવી દીધું, હવે તમે મને બ્રહ્મ વિદ્યા શીખવો. સૂર્યનારાયણ આમ તેમ જુએ છે. સૂર્યનારાયણને દેખાતો નથી કે યાજ્ઞાવલ્કર બેઠો ક્યાં? હાથ જોડે છે. યાજ્ઞાવલ્કર કહે છે મેં મારું આસન લગાવી દીધું છે, હવે નારાયણ આપ મને બ્રહ્મ વિદ્યા શીખવો. ફરી પાછા આમ તેમ જુએ છે. સૂર્યનારાયણ જુએ છે, આગળ જુએ છે, પાછળ જુએ છે, કઈ યાજ્ઞાવલ્કર દેખાતા નથી. એટલે
સૂર્યનારાયણ કહે છે, કલા તું બેઠો છે ક્યાં? મને તો કઈ દેખાતો નથી. હાથ જોડી અને કહે છે કે હું ઘોડાના કાનમાં બેઠો છું. કહેવાય છે કે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ ધારણ કરી યાજ્ઞવલ્ક્ય ઘોડાના કાનમાં આસન લગાવ્યું છે. જ્યારે યાજ્ઞવલ્ક્યે કીધું હું ઘોડાના કાનની મેં આસન લગાવ્યું છે, હવે તમે મને બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરાવો. કહેવાય છે સૂર્યનારાયણે યાજ્ઞવલ્ક્યને બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરાવી. ખૂબ આનંદ છે. ત્યાર પછી પ્રણામ કરી પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં આવ્યા છે. બ્રહ્મ વિદ્યા શીખી લીધી છે. ખૂબ આનંદ છે. સુંદર સરસ્વતી નદીના તટ પર સુંદર કુટીર બનાવી છે, આશ્રમ બનાવ્યો છે. માતા પિતાને સંદેશો સોંપ્યો છે. પિતાજીને કહેવડાવ્યું કે પિતાજી તમારા આશીર્વાદ થકી મને સૂર્યનારાયણે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરાઈ છે. કહેવાય છે એકવાર બને છે એવું રાજા જનક પોતે પોતાના દરબારમાં જ્યારે જ્યારે સમય મળે રાજા જનક ધર્મ સભા કરે, બધા વિદ્વાનો પંડિતોને તેડાવે અને સાક્ષાત્કાર કરે. પોતે જ્યારે સમય મળે, ધ્યાન રાખો, રાજા જનક પોતે એકવાર બને છે એવું રાજાએ પોતે ધર્મસભા બોલાવી છે. ખૂબ આનંદ છે. બધા પંડિતો વિદ્વાન ઋષિ મુનિઓ આવ્યા છે. બધાને આસન પર બેસાડ્યા છે. જેને જે આસન અપાય એ રીતે સભામાં બધાને બેસાડ્યા છે. રાજા જનકે સેનાપતિને આદેશ આપ્યો કે આજે સભા એવી છે કે જે સાક્ષાત્કારમાં જીતે, વાદ વિવાદમાં જીતે, એને 1000 ગાયો સુવર્ણ શિંગડાથી મળેલી, એને જે ગાયો છે એના શિંગડા સુવર્ણથી મળેલા એવી 1000 ગાયો આપવી, જે જીતે ને. સભા ખીચોખીચ ઋષિ મુનિઓ પંડિતો વિદ્વાન આચાર્યો સહિત આસન લગાવેલું છે. સભામાં રાજા જનક પોતાના સિંહાસન પર બેઠા છે. એકદમ શોભો પડ્યો છે. કોઈનામાં હિંમત થતી નથી કે કોણ પહેલા ઊભું થાય. એવામાં ત્યાંથી ફરતા ફરતા યાજ્ઞવલ્ક્ય આવ્યા છે. સભામાં જુએ છે રાજા જનકે ફરી ઘોષ કર્યો છે કે જે વાદ વિવાદમાં જીતે એને મારી 1000 ગાયો દૂધવાળી સોનાના શિંગડાથી મળેલી એને આપી દેવી. એમાં યાજ્ઞવલ્ક્યે આસન લીધું. દૂરથી રાજાને પ્રણામ કરે છે. ચિંતન કરે છે કોઈ ઊભું કેમ નથી થતું. એટલે સહજ ભાવે યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે, પોતાના શિષ્યોને કહે છે કે ભાર્ગવ, આ જે ગાયો છે બધી એ આપણા આશ્રમ તરફ લઈ જાઓ.
એમાંના અમુક પંડિતો વિદ્વાનને ગમ્યું નહીં, અંદર અંદર કઈક ચર્ચા કરી રહ્યા કરે. આ એની જાતને મોટો બ્રહ્મજ્ઞાની માને છે. એમાંનો એક આચાર્ય ઊભો થઈ અને રાજાને કહે છે, રાજા જનકને કહે છે કે રાજન, આ જે છે એવી રીતે યાજ્ઞવલ્કર કેમ ગાયો લઈ શકે? શું એની જાતને મોટો બ્રહ્મ જ્ઞાની માને છે? એટલે યાજ્ઞવલ્કર હાથ જોડે છે કે ના, હું બ્રહ્મ જ્ઞાની નથી. હું તો તમને બધાને પ્રણામ કરું છું. મારે ગાયની જરૂર છે, મારા આશ્રમમાં ગાયોની જરૂર છે. એટલે મેં મારા શિષ્યને કીધું કે ગાયો મારા તરફ મારા આશ્રમમાં લઈ જાઓ. એટલે કીધું યાજ્ઞવલ્કરે કે તમે કહો, તમે જે પ્રશ્ન પૂછશો એનો હું તમને જવાબ આપીશ. પંડિતો, વિદ્વાનો, આચાર્યો મોટા એકબીજાના સમૂહ જુએ છે. એમાં ઋષિ મુનિઓ પણ છે. એમાંના એક ઋષિ મુનિએ ઉભા થઈ અને એને પ્રશ્ન કર્યો. યાજ્ઞવલ્કરે સહજ ભાવે જવાબ આપ્યો છે. બધાને સંતોષ થયો, બેસી ગયા. વારા ફરતી ઋષિ મુનિઓ ઉભા થઈ ને યાજ્ઞવલ્કરને પ્રશ્ન પૂછે છે. સંતોષકારક જવાબ મળે છે, બધા બેસી જાય છે. એમાંની એક ઋષિ કન્યા ગાર્ગી પોતે રાજાને પ્રણામ કરે છે ને કહે છે કે રાજન, આપ જો મને રજા આપો તો હું યાજ્ઞવલ્કર સાથે વાત કરું, હું કંઈક પ્રશ્ન કરું. કીધું કઈ વાંધો નહીં દેવી, આપ પ્રશ્ન કરો. એટલે સહજ ભાવે કહેવાય છે કે ગાર્ગી પોતે પ્રણામ કરે છે, કારણ કે ગાર્ગી જાણે છે કે સામે કોણ છે. યાજ્ઞવલ્કર પોતે ગાર્ગી મનોમન પ્રણામ કરે છે. ગાર્ગીને એવો ભાવ છે કે હું પણ બધાને બતાવું કે આ જે યાજ્ઞવલ્કર છે એ મોટો બ્રહ્મ ઋષિ, બ્રહ્મ જ્ઞાની. પરિચય એ રીતે હું પણ આપું. એટલે સહજ ભાવે પ્રણામ કરે છે બધાને. અને ગાર્ગી પ્રશ્ન પૂછે છે યાજ્ઞવલ્કરને કે ઋષિ મુનિવાર, મારો પ્રશ્ન એ છે કે જળ, પાણી, એમાં અનેક પ્રવાહી પાણીમાં ભળી જાય તો આ જે જળ છે એ શેનો ઓતપોત છે? બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાતો છે ભાઈ, ના સમજાય, ઉપર જાય, મગજની ઉપર જાય. ગાર્ગી પ્રશ્ન પૂછે છે યાજ્ઞવલ્કરને કે આ જળ શેનો ઓતપોત છે? એટલે યાજ્ઞવલ્કર કહે છે કે વાયુમાં. વાયુ શેમાં ઓતપોત છે? પ્રશ્ન વારા પરથી ગાર્ગી પૂછે છે. તો વાયુ શેમાં ઓતપોત છે? તો વાયુ આકાશમાં ઓતપોત છે. આકાશ શેમાં ઓતપોત છે? ગંધર્વલોક, સ્વર્ગલોક, સપ્તલોક
નામ બોલે છે. પછી ગાર્ગી બોલે છે કે ઋષિ મુનિવર, તો બ્રહ્મલોક શેમાં ઉત્પુત છે? જ્યારે વાદ વિવાદ થાય છે, આખી સભા શાંત છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય ગુસ્સે થાય છે કે ગાર્ગી, તું એવા પ્રશ્ન ના પૂછ કે જેથી તારું મસ્તક ફાટી જાય. કારણ કે જે પ્રશ્ન કરે એને તો જવાબની ખબર હોય જ. ગાર્ગી, તું એવા પ્રશ્ન ન કર. શાંત થઈ હાથ જોડી અને બેસી ગઈ છે. કારણ કે ખબર છે બ્રહ્મલોક પછી કશું છે નહીં ભાઈ. સપ્તલોક, ભૂલોક, ભવલોક, સ્વલોક, જનલોક, તપલોક, મહાલોક, સત્યલોક, બ્રહ્મલોક એની વાત કરે છે. બધા પંડિતોએ, આચાર્યોએ જય જયકાર કર્યો છે. એમાં હાથ જોડ્યા છે. ફરી ગાર્ગી પ્રશ્ન કરે છે કે રાજન, જો તમે મને રજા આપો તો હું એક પ્રશ્ન કરું. તો કર. એમ ગાર્ગી કહે છે કે ઋષિ મુનિવર, મેં એવું માન્યું છે કે જે બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરે, અભ્યાસ કરે, એ બ્રહ્મચર્ય પાળે અને સાધના કરે તો એ બ્રહ્મ વિદ્યા ગ્રહણ કરે. એટલે સહજ ભાવે યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે કે દેવી, કે સંસારમાં રહીને યમ, નિયમ, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, આસન, ધ્યાન, સમાધિ, આઠે અંગો ઇન્દ્રિયો પર વિજય કરી અને બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. બ્રહ્માંડ પ્રેમમય છે એવી વાત કરે છે. સહજ ભાવે પ્રેમની વ્યાખ્યા સમજાવે છે યાજ્ઞવલ્ક્ય કે તમારો એવો પ્રેમ હોવો જોઈએ, એમાં સ્વાર્થ નહીં, એમાં કોઈ માગણી નહીં, એમાં તમારા લાભની વાત નહીં. જો એવા પ્રેમ થકી સાધના કરી ઇન્દ્રિયો પર વિજય પ્રાપ્ત કરી ને બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે. બધાએ હાથ ઊંચા કર્યો. સાધુવાદ, સાધુવાદ, સાધુવાદ. યાજ્ઞવલ્ક્ય પોતે ધર્મ સભામાં જીત એમની થઈ છે. ખૂબ આનંદ છે. હાથ જોડ્યા છે. રાજા જનકને કીધું કે જે ગાયો છે એ પણ હું પણ એવું ઈચ્છું છું કે ધર્મના માટે કામ લાગે. કારણ કે એમાં વિદ્વાન પંડિતો પણ હતા, મોટા આચાર્યો પણ હતા. એટલે એ લોકો એવું જમતા હતા કે એમને જે કઈ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હતું તો એમને એમ થયું કે અમને પણ આ ગાયો મળે. એટલે હાથ જોડ્યો અને ધર્મ સભામાં યાજ્ઞવલ્ક્યે વાત કરી છે કે જે કઈ ગાયો છે એ ધર્મના માટે એનો ઉપયોગ કરો. ખૂબ આશીર્વાદ મળ્યા છે. રાજા જનક પોતે સિંહાસન પરથી ઊભા થયા છે. વારંવાર યાજ્ઞવલ્ક્યને પ્રણામ કર્યા છે.
ફરતા ફરતા પોતાના શિષ્યો સહિત પોતાના આશ્રમમાં આવ્યા છે, આસન પર બેઠા છે. કહેવાય છે કે યાજ્ઞવલ્ક્યની 2 પત્ની ભાઈ. ગાર્ગીએ કહી દીધું હતું કે જે બ્રહ્મચર્ય પાળે, ઇન્દ્રિયો પર વિજય પ્રાપ્ત કરે એને બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. તમારે તો 2 પત્ની છે, તમે ગૃહસ્થી છો, એટલે સહજ ભાવે યાજ્ઞવલ્ક્ય સમજાવે છે કે નિષ્કામ ભક્તિ, નિષ્કામ પ્રેમ દ્વારા ઇન્દ્રિયો પર વિજય પ્રાપ્ત કરી, સાધના કરી અને બ્રહ્મત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. પોતે આસન લગાવ્યું છે પોતાના આશ્રમમાં. 2 પત્નીને બોલાવે છે. કહેવાય છે કે મૈત્રી અને કાત્યાયની 2 પત્નીને બોલાવે છે અને બોલાઈને વાત કરે છે કે મારી પાસે જે કઈ દ્રવ્ય છે હું તમને બેવને સરખા ભાગે આપી દઉં. હવે દેવી, હું હવે આ આશ્રમ છોડી ને હું પણ હવે કંઈક પ્રાપ્ત કરવા જાઉં છું. એમાંની કાત્યાયની જે સ્ત્રી છે એને દ્રવ્યમાં મોહ, એનું મન સદા દ્રવ્યમાં ને શિંગારમાં ઓતપોત. મૈત્રી હાથ જોડી અને પોતાના સ્વામીના ચરણોમાં બેઠી છે ને હાથ જોડે છે કે સ્વામી આવી વાત કેમ કરો તમે? શું તમે કહો છો કે હું મારી પાસે જે કઈ દ્રવ્ય છે તમને સરખા ભાગે આપી દઉં, તો શું એ દ્રવ્ય તમે મને આપો તો એનાથી અમૃતત્વ પ્રાપ્ત થાય? મૈત્રી પૂછે છે. નહીં દેવી, કારણ કે એ જે સુખ છે એ ક્ષણિક છે. એટલે મૈત્રી કહે છે તો મને એવું તત્વ આપો કે ક્યારેય નાશ ન પામે, એવો મને પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ કરાવો. મારે દ્રવ્ય નથી જોઈતું, તમારે જેને આપવું હોય એને આપી દો. મને બ્રહ્મત્વની પ્રાપ્ત કરવી છે. જે કઈ હતું બધું છોડી દીધું છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય પોતે મૈત્રી સાથે પોતે વનમાં ગયા છે તપસ્યા કરવા માટે. મૈત્રીએ પણ બધું છોડ્યું છે. ખૂબ આનંદથી પોતે પોતાના સ્વામીની સેવા કરે છે. કહેવાય છે કે યાજ્ઞવલ્ક્યના આશીર્વાદથી મૈત્રી પોતે બ્રહ્મવાદીની બની છે. જે સત્યો છે ગાર્ગી, એમાં મૈત્રીનું નામ પણ સાથે લખાયેલું છે. ખૂબ પરમ આનંદ છે. ભગવાન શિવજી કહે છે દેવી, આ એવા બ્રહ્મત્વની વાત છે કે એકવાર પ્રાપ્ત થયા પછી બીજું